मेरा सतगुर रखवाला होआ। तार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया। हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ। ताप गया प्रभु आप मिटाया। जन की लाज रखाई। साध संगत ते सब फल पाए। सतगुर कैवल जाई। हालत पलत प्रभ दोवै सवारे। हमरा गुण अवगुण न विचारिया। अटल वचन नानक गुर तेरा। सफल कर मस्तक तारिया। हालत पलत प्रभ दोवै सवारे। हमरा गुण अवगुण न विचारिया। अटल वचन नानक गुर तेरा। सफल कर मस्तक तारिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सगल दुआर को छाड़ कर गयो तुहारो द्वार। बाहें गहे के लाज अस गोविंद दास तुहार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अथ बाली द्वादशमो गुरु कथन। रसावल छंद। चला दत आगे लखे पाप भागे। बजाय कंट घोरंग बणंग जान मोरंग। चला दत आगे लखे पाप भागे। बजाय कंट घोरंग बणंग जान मोरंग। नवंग नाद बाजै तरा पाप भाजै। करे देव अर्चा चतुर्वेद चर्चा। श्रुतं सर्व पाठं सुसन्यासुराठं। महाजोग न्यासं सदाई उदासं। खटं शास्त्र चर्चा रटै वेद अर्चा। महामून मानी के सन्यास धानी। चला दत आगै लखे पाप भागै। लखी एक कन्या तेहूँ लोग धन्या। महाब्रह्मचारी सो धर्माधिकारी। लखी पान वाके गुडी बालता के।
ਖਿਲੈ ਖੇਲ ਤਾਸੋ ਇਸੋ ਹੇਤ ਵਾਸੋ ਪੀਐ ਪਾਨ ਆਵੈ ਇਸੋ ਖੇਲ ਭਾਵੈ ਗਏ ਮੋਨ ਮਾਨੀ ਤਰੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਨੀ ਨ ਬਾਲਾ ਨਿਹਾਰਿਓ ਨ ਖੇਲੰ ਵਿਸਾਰਿਓ ਲਖੀ ਦਤ ਬਾਲਾ ਮਨੋ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਰੰਗੀ ਰੰਗ ਖੇਲੰ ਮਨੋ ਨਗਰ ਵੇਲੰ ਤਬੈ ਦਤ ਰਾਯੰ ਲਖੇ ਤਸ ਜਾਯੰ ਗੁਰੂ ਤਸ ਕੀਨਾ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਭੀਨਾ ਗੁਰੂ ਤਸ ਜਾਣਿਓ ਇਮੰ ਮੰਤਰ ਠਾਨਿਓ ਦਸੰ ਦਵੈ ਨਿਧਾਨੰ ਗੁਰੂ ਦਤ ਜਾਣੰ ਰੁਣ ਚੁਣ ਛੰਦ ਲਖ ਛਬ ਬਾਲੀ ਅਤ ਦੁਤ ਵਾਲੀ ਅਤ ਪੁੱਤ ਰੂਪੰ ਜਣ ਬੁੱਧ ਕੂਪੰ ਫਿਰ ਪੇਖਾ ਬਹੁ ਬਿਦ ਲੇਖਾ ਤਨ ਮਨ ਜਾਨਾ ਗੁਣ ਗਨ ਮਾਨਾ ਤੇਹ ਗੁਰ ਕੀਨਾ ਅਤ ਜਸ ਲੀਨਾ ਅਗ ਤਬ ਚਾਲਾ ਜਨ ਮਨ ਜਵਾਲਾ ਤੇਹ ਗੁਰ ਕੀਨਾ ਅਤ ਜਸ ਲੀਨਾ ਅਗ ਤਬ ਚਾਲਾ ਜਨ ਮਨ ਜਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਇਓ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾ ਧਰੋਂ ਧਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। ਜਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਤ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਮਨ
ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿਲ ਬਿਖ ਵੰਜਨ ਦੂਰੇ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈਂ, ਜੋ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈਂ, ਜੋ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਕਾਲੋ ਸੀ ਬੜ ਸੂਰਮਾ, ਕੱਕਾ ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਤ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਨਮ ਕਰ, ਬੂਝਤ ਭਇਓ ਬਿਰਤਾਤ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਆਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ, बारगाहे इनायत के मालक, कलयुगी जीवों के उद्धार करता, साहिबे सहाबा जोत रूप हर आप, महिमा दे मालक तन तन गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे मुबारक चरण कमलों नाल संसार भर विच जुड़ रही गुरु प्यारी साध संगत, गुरुदेव जी की महान इनायत का सदका साडे सारियां दे सिर ते मेहरमतमई रखे हथ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया। और इस नवे दिन की जो नवे जन्म समान है शाम, कादरे हर कार बेकसारा यार, साहिब गुरु कलगीधर पातशाह जी दे पावन जन्म स्थान तहीं प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर बिखे पावलयो। तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब विखे प्राप्त होया। सतगुरु जी दे दर तो निवाजे हुए कीर्तनिया तो बड़े प्रेम रस विच सौदर चौंकी दे शब्द गाए, फिर बहुत ही सत्कारयोग जिन्हों गुरु कलगीधर पातशाह जी दे पावन तखत विखे सीनियर मीत ग्रंथी का सन्मान प्राप्त है। श्रीमान ज्ञानी दलीप सिंह जी दे कंठ तो बड़े प्रेम रस विच हर कीरत हमरी रहरास साहिब जी दे पाठ सरवण कीते, फिर आरती आरता जी के गायन, अरदासां बेनतियां जोदड़ियां, फिर साहिब दे हुक्मनामे आपने झोली च पाए हैं। कुछ समा होर सतगुरु पातशाह जी दे पावन जीवन दियां महान गाथावां, संदेश ते उपदेश ਅਤੇ ਉਹ महान वार्तालाप जो चुनिंदा गुरसिखां वालों महाराज गुरु अर्जन देव जी ते सवाल किते, उन्हां सारियां दी विचार नूं सरवण कर सकीए। पेशतर गुरु पातशाह जी दे मुबारक चरण कमलों का ध्यान करदिआं गुरु की मुबारक फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी प्रति जो सिखां ने सवाल किए हैं, वो सवाल तो मुराद कोई बहस मुबासा करना नहीं है,
ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪਰਖਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਖਾਈ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ, ਕੁਝ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਜੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤਲ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ, ਤੀਜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਸਵਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਗਰ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਰੂਪੀ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜੋ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਨੇਕ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਜਵਾਬ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਨੇਮ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲੋ ਸੀ ਬੜ ਸੂਰਮਾ ਕੱਕਾ ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਤ, ਉਹਦੀ ਗੋਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਕਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਕ
ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਟਲ ਨੇ, ਸਰਨੇਮ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਨੇਮ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਕੌਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕੌਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਨੇਮ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਲ ਨੇਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਲ ਨਾਮ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਕਾਲੋ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗੋਤ ਕੱਕਾ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੋਹਰਾ ਕਾਲੋ ਸੀ ਬੜ ਸੂਰਮਾ, ਕੱਕਾ ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਤ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਰਨੇਮ ਕੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਆਖਿਆ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਖੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮਹਿ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਤਮ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਚਰਨ ਚੁੰਮੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਨਮੋ ਕਰ, ਬੂਝਤ ਭਇਓ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਅਰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਅਰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਜਿਸ ਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1% ਦਾ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਜਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ, ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ, ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਕਸ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰਿ। ਐਸੇ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ, ਨਿਰਮਲ ਜਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਸਾਰਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਚੋਪਈ ਮਰਹਿ ਜੁਦ ਮਹਿ ਜੋਧਾ ਜੋਏ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਯੋਧਾ ਵੀਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈਗਾ,
ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੂਰੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਰਾਜੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਭੇੜ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਨਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾ ਬਲ ਬਣਨਾ, ਬਾਂਹ ਪਕੜਨੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਤਰ ਪਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਏ, ਧਰਮ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ, ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਨਿਮਾਣੇ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਨਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਅਧਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤਨੀ ਭੀੜ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਸਿੱਧਰ ਢਾਕੇ, ਮਨ ਸਰਣੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਵੇ ਬਈ ਅੱਜ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਵਗੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਉਤਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਰਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਬਈ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 8 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਹੀ, ਜੋ ਦੇਖੈ ਅਵਗੁਣ ਤੋਂ ਨਿੰਦਕ, ਦੇਖੈ ਸਿੱਧਰ ਤੋਂ ਨਿੰਦਕ ਉਮਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਰ ਦਿਖਾਈ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲ ਇਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਸ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਭਲਾ ਦੇਖ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਮਾਥਾ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਕਾਲਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ
ਜਿਸ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਭਿਆਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਐਪਸ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਵੈਸੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿੰਦਿਆ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਿੰਦਕ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਨਿੰਦਕ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾ ਨਿੰਦਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਚਾ ਜਲ ਪਖਾਰਨ ਨਾਲ, ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਚਾ 15-20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਅੰਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੰਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਅੰਬ ਚੁੰਘਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁੱਲੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹਰ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਸੂਰਮਤਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ। ਜੋ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਪਾਸ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਜਾਣ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਿੰਦਿਆ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ 99% ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਵੋ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਲਵੋ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਪਾਠੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾਓ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਗੀਦੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਸੂਰਮਾਪਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਰਮਾਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲੋ ਕੱਕਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ
ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋ ਪਦ ਤਿਸ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਟਲ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਬਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਬੋਲ ਆਖੇ ਨੇ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਆ, ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਕਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿੰਦਕ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਸੱਜਣਾ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚਮਕਾ ਕੇ ਫਿਰੇ, ਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਹਾ ਅਵਗੁਣ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਅਵਗੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਮਾਥਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੁਣ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਜੀਵਨ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਰਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੜ ਮਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਸੂਰਮਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾ ਸੂਰਮਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਮਹਾ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦਾ ਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵਰਿਆਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਬਈ 2-4 ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜ ਗਿਆ, 1000 ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। 1.25 लाख से एक लुड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ये जज्बा भरन वाला और उन्हां विच जज्बा भरन वाला जेड़े कहंदे होवन काम हमारा तोले तकड़ी नंगी करद कदे नहीं पकड़ी, उन्हां नूं महान सूरमा बना देण वाला
अगर सारे भूत भविष्य वर्तमान विच सूरमिਆਂ ਦਾ कोई मैं अर्ज करा महासूरमा है पितामह है, तो उस पितामह सूरमे का नाम गुरु गोबिंद सिंह महाराज। होर कोई दिखाई नहीं पैंदा, होर कोई मुकाबला नहीं कर सकता जेड़ा महासूरमा है। तो या फिर गुरसिख ऐसे सूरमे। दसो संसार ते बड़े लोकी ऐसे होए, जब जलाद फांसी का रस्सा लैके आया उन्होंने तरले पाते हुए देखा गया, रोंदे हुए देखा गया, हाल पारिया करते हुए देखा गया। तो वह महासूरमा जिसने ऐसे सूरमिਆਂ ਨੂੰ जन्म दिता कि जद टोका लै जलाद आया, तद जद गुट ताई उस हथ पाया, तद भाई मनी सिंह बोल कहे करतब दा चेता चित विच धर, एक उंगली दे तीन टोटे कर। जलाद नूं जलादी दा जो फरमान मिलिया उस ते कायम रह सके, कुताही ना हो जाए। जलाद ने कहा मनी सिंघा ये तू की कहता पे, गुट वड्डांगा, अर्क वड्डांगा, मोढा वड्डां, गर्दन वड्ड देवांगा, कम मुक्केगा। एक एक बंद कट दिया, मैनू भी बड़ा समा लगेगा, तैनू भी बड़ी पीड़ा होवे। भाई मनी सिंह ने कहा नहीं, मैनू अपने गुरु दे रस्ते ते चलदिया होया, ईमानदारी प्रेम दे रस्ते ते चलदिया होया, कमजोरां दी बाह फड़न दे सूरमगिरी दे रस्ते ते चलदिया होया, जे तू एक एक बंद कटदा जावेगा ते मैनू इस शहादत विच वधेरा समा स्वाद मिलता रहेगा, आनंद मिलता रहेगा। निंदा करके ते मुंह काला ही होना है। जरा सच कह के भी देखो कितना स्वाद मिलता है, कितना रस मिलता है। इस तरह के सूरमे हैं जो गुरु सूरमे कोल, कबीर कहते ने गुरु ही सूरमा होर कोई नहीं। देखो उन्होंने दे बचन सुनो। ऐ मैं भगत कबीर जी के अस्थान ते नतमस्तक हो के आया मगहर, जिथे उन्होंने शरीर त्यागया सी। उन्होंने दे बोल बड़े वधिया ने। वो कहते ने काशी काबा एक है, एको राम रहीम, मैदा एक पकवान दोए बैठ कबीरा जी। कहते ने इको ही आटा है, उस नाल किसी ने तंदूर दियां रोटियां बना लिया, किसी ने तवे दी, फर्क कोई नहीं है, दोवें तृप्ति करते ने। इस तरह काशी ते काबा हर धर्म स्थान पार ब्रह्म परमेश्वर नाल ही जोड़ दे। शक नहीं करना चाहिए, शक करो जे दूसर होए। वो कबीर साहब कहते ने सतगुर सूर में बाह्या बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परिया परा करे जैसे। ऐ देख लो दुनिया दे राजे महाराजियां दे तीर होए, किसे नाल सोना लग्या देखिया? गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे तीरां नाल सोना लग्या। इसलिए लगाया कि जे तीर लग जाए अगला बच जाए, सट थोड़ी पहुंचे तो उसका इलाज हो जाए सोना बेच के। जो कमकार तो वेला होके बैठेगा उसका भोजन बच्चों का चल जाए सोना बेच। ते जे वीर गति नूं प्राप्त हो जाए तो फिर इस सोने नाल उहदे कफन दफन का प्रबंध हो जाए। दूजे दुश्मनों का भी जीवन मरण का प्रबंध करने वाला अगर सूरमा कोई संसार ते आया है, वो सूरमा होर कोई नहीं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज। उन्हां वर्गा कोई दिखाई ही नहीं पैंदा। ते या फिर इहो जिहे सूरमे सिख होए। तुसीं भाई मनी सिंह जी नूं पढ़िया, पढ़ना जरूर। एक बारी भाई मनी सिंह जी का जीवन जरूर पढ़ो, तुहाडा हिरदा सिੱਖੀ विच परपक हो जाए। असीं थोड़ियां बहुतियां साखियां पढ़ियां ने या थोड़ियां बहुतियां सुनियां ने, जो विशेष समागमां विच विशेष वक्ते सुणाउंदे ने, सारा जीवन नहीं पढ़िया। बाबा दीप सिंह जी का जरूर पढ़ो, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का पढ़ो, भाई बाज सिंह बाबा विनोद सिंह का पढ़ो, थानू पता लग जाएगा
ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਬੀਰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲੀ ਹਨ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉਸ ਤੇ ਤੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲੇ ਜਾਵਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸੂਰਮਾਪਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਹਿ ਪਈ ਕਦਾਹੀ। ਜੋ ਦਾਸ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਕੰਮੀ ਕਮੀਣ ਅਖਵਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਉ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਤੋ ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਓ, ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਅਸੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਹਾ ਜਾਏ ਸੁਖ ਕੇਤਕ ਪਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਿਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਾਹੇ ਬਤਾਵੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਬੀਰਤਾ ਜਿਸਨੇ ਧਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸਨੇ ਧਰਮ ਬੀਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕੜੀ ਲਾ ਲਓ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਬਣੇ ਉਹ ਸੰਦੂਕੜੀ ਤੇ ਲਿਖ ਛੱਡੋ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲਿਖ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਬਈ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਨਾਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਣ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਰਕਤ ਬਣ ਗਈ, ਇਨਾਇਤ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਸੂਰਮਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲਣੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਧਰਮ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਰਤਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਧਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਰਭੈ ਰਹਿਣ ਸੰਗਰਾਮ ਮਝਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀਰ ਧਰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਰ ਸੂਰਮਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਛੁਪਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੀ ਰਵਤ, ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਰ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਤਾਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹਾਸੂਰਮੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖੀ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ, ਮਹਿਰਾਜ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਯੁੱਧ ਖਿਦਰਾਣੇ ਕੀ ਢਾਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲਾ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ। ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਬੀਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਿਰਭੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੰਗ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਠਿਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਰੋਨਾ, COVID-19 ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ। 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਪਈਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋਗੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਰੇ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਜਾਵਣਗੇ। ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦਾਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
जगह जगह लंगर भेजे जा रहे, जगह जगह दवाइयां का प्रबंध किया जा रहा, सैनिटाइजेशन का जिहड़ा साजो समान है उहदा प्रबंध किया जा रहा, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। पटना साहब की धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन भाई लखविंदर सिंह जी लखा, होर बहुत सारे सहयोगी हैं ਜਿਹੜੇ मिल के जगह जगह जाके जिन्होंने भोजन नहीं मिले भोजन पहुँचाते पे। आप संगतां नूं बेनती है कि तखत पटना साहिब के अकाउंट में अपना दसवंध भेजो तो उन्होंने लोड़वंदा तक पहुँच जाए। चलो अगे कई बारी नॉर्मल हालात होवन तो बंदा दसवंध कढ़ण च आनाकानी कर जाता, अलाउड नहीं है, मंजूर नहीं है, गुरु वालों नहीं आग्या कि आनाकानी करो। पर जब इहो जिहे दुख के माहौल में संसार जी रहा होवे, मौत का साया सिर ते कड़कड़ा रहा होवे, उस वेले हर सिख का फर्ज बन जाता है कि भावें एडवांस विच होर काम हो सकते हैं, पेमेंटां हो सकदियां ने, तो एडवांस विच दसवंध भी कढ़िया जा सकता। अपना दसवंध भेज के महाराज दियां खुशियां हासिल करो। फिर मैं होर बेनती करना चाहता हाँ, हुण कणकां दी फसल पक्की हुई है, भावें मौसम भी खराब चलते पे ने, बावजूद इसदे साडे किसान वीर खेती की संभाल कर रहे, उन्होंने दिन रात एक किया होया। इंज लगते हैं जिवें मैदाने जंग विच वो सूरमे जंग करते पे ने, सौखा नहीं। इहो जिहे हालातां विच किसानियां करनियां, खेतां नूं संभालना, फसलां नूं संभालना, मैं तो उन्हां चरदे चरनां ते नमस्कार करदा हाँ जिहड़े परमात्मा दे नाम नाल जुड़ के खेती करते पे, अमृत वेले जाग के जप करते पे ने। उन्हां सारिआं नूं भी दास वालों ये पैगाम है बई अपनी कणक का दसवंध जिहड़ा बनता है ना, भावें तुसीं होर थावां ते भी भेटा करदे हो जरूर करो, असीं नहीं कहंदे भी उधर ना देवो, उधर भी परोपकार चलदे, सेवावां चलदियां ने, महापुरख लैण वास्ते आउंदे ने, जरूर भेजो। पर उहदा अद्धा हिस्सा तखत पटना साहब जी दे लंगरां वास्ते जरूर वखरा रख लो। कोई अपने मोहतबिर सज्जण लभ के उन्हां दे घर रख दिओ, गुरुद्वारा साहिब रखवा दिओ। जदों ट्रक भर जाएगा, ट्रक का लोड हो जाएगा, उस वेले तखत पटना साहब तो सेवादार प्रबंधक आउणगे, ट्रक अपने लैके आउणगे और उन्हां विच भर के तुहाडा अनाज पटना साहब दे लंगरां च पहुँच जाएगा। सारा साल लंगर चलते हैं, गुरपुरबां ते लंगर चलते हैं। और मैं प्रार्थना भी है मेरी गुरु पातशाह के चरनां च कि मंडियां विच, खेतां विच किसान वीरां दी भी राखी होवे। साडा सिख जगत तां बहु गिणती खेती नाल जुड़िया होया। पंजाब सारा खेती प्रधान सूबा है, हरियाणा है, यूपी है, इधर सारे इलाके ने, पीलीभीत है, शाहजहानपुर है, पलिया है, खीरी है, नानक मता शाहबादक, तराई का इलाका सिखा ने उत्थे सब्ज बार किया होया। खेती नाल जुड़े हुए ने, नितनेमी ने, बाणी पढ़न वाले ने और अमृतधारी ने, पक्के दृढ़ सिख है ने। मैं सारिਆਂ प्रति गुजारिश करदा ये संदेश अगे तो अगे पहुँचाओ तो महाराज जी के तखत श्री हरमंदर जी पटना साहब के लंगरां वास्ते वध तो वध अपना अनाज भेज के महाराज दियां खुशियां प्राप्त करो। आओ मिल के सारे 2 मिनट वो जो लोग चले गए हैं उन्होंने दी आत्मिक शांति लई, संसार ते इस रोग कोरोना की राखी हो सके, ये 2 मिनट वाहिगुरु मंत्र का जाप करिए, फिर खिमा प्रार्थी होवांगे। वक़्त का तकाजा है। एक पासे दास, एक पासे आप सारे मिल के गुरु मंत्र नाल जुड़िए। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾਓ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮੰਗੀਏ। ਤੇ ਜੋ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿਵਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਈਏ। ਧਰਮ ਬੀਰਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ, ਨਿਰਭੈ ਰਹਿਨ ਸੰਗਰਾਮ ਮਝਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ